గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు పేపర్ 1Aలో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కంప్లీట్ అయింది. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్, ఇది 4 మార్క్స్ వెయిటేజ్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ నుంచి వస్తుంది. సినాప్సిస్, ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంది, అలాగే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. Trigonometric equation. An equation involving trigonometric functions is called a trigonometric equation. For example, a cos square theta plus b sin theta plus c is equal to 0. General solution or solution set. The set of all values of theta which satisfy a trigonometric equation f of theta is equal to 0 is called general solution or solution set of f of theta is equal to 0. అంటే ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేసే థీటా వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. వాటిని సొల్యూషన్ సెట్ అని కానీ జనరల్ సొల్యూషన్ కానీ చెప్తారు. ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఇన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -π/2 π/2 satisfying sin theta is equal to k. K belongs to R. Mod k is less than or equal to 1. This value of theta is called principal value of theta or principal solution of sin theta is equal to k. ఇది దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ అంటే sin theta is equal to k అవ్వాలి. K belongs to R. Mod k is less than or equal to 1 in the interval, closed interval -π/2 π/2. అది దాన్ని ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా అని చెప్పి చెప్తారు, లేదా ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ 1/2, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఈజ్ π/6. ఎందుకంటే ఆ థీటా వాల్యూ ఎక్కడ అది హాఫ్ అవుతుందో చూడాలి. 30 degrees దగ్గర కదా సైన్ థీటా హాఫ్, సో సైన్ 30 అంటే సైన్ π/6. దాన్ని ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్. ఆ థీటా ఏ వాల్యూ దగ్గర, అదే ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఈ వాల్యూ వస్తుంది, హాఫ్ అవుతుంది, అది చూసుకోండి. ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ కూడా -1/√2 అన్నది. సైన్ థీటా +1/√2 అయితే 45. అదే కనుక -1/√2 అయితే అప్పుడే -180/4. ఆ రకంగా చెప్పాలి, అది చూసుకోండి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ యూనిక్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఇన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0, π satisfying cos theta is equal to k. K belongs to R. Mod k is less than or equal to 1. This value of theta is called principal value of theta or principal solution of cos theta is equal to k. Cos theta is equal to k కి ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0, π. అది నెక్స్ట్. ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ cos theta is equal to 1/√2. ఎస్, cos theta is equal to 1/√2. ఎప్పుడవుతుంది అది 1/√2? ఇక్కడ ఇది కూడా అంతే, π/4 45 degrees. అదే ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ cos theta is equal to -half ఇచ్చారు, అంటే 120 degrees దగ్గర -half వస్తుంది, -half వస్తుంది. ఆ రకంగా చూస్తాం. నెక్స్ట్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఇన్ -π/2 π/2 సాటిస్ఫైయింగ్ tan theta is equal to k. K belongs to R. This value of theta is called principal value of theta or principal solution of tan theta is equal to k. Principal solution of tan theta is equal to √3. tan theta √3 ఎప్పుడవుతుందో చూసుకో, 60 degrees, tan 60 అంటే π/3. ఆ రకంగా చూసుకో. -1/√3 అది ఎప్పుడవుతుందంటే -30 degrees. ఆ రకంగా. నెక్స్ట్, దీనికి టేబుల్ ఉంది. జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. ఒక కాలం ఏమో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్, ఇంకొకటి జనరల్ సొల్యూషన్, అది చూసుకో. sin theta is equal to 0, first one. Theta is equal to n/, n belongs to z. Cos theta is equal to 0. Theta is equal to 2n plus 1 into π/2, n belongs to z. Tan theta is equal to 0. Theta is equal to n/, n belongs to z. Sin theta is equal to sin alpha. అయితే theta is equal to n/, plus -1 whole power n into alpha, n belongs to z. Cos theta is equal to cos alpha. Theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, n belongs to z.
tan theta is equal to tan alpha, theta is equal to n pi plus alpha and belongs to z. Sin square theta is equal to sin square alpha, theta is equal to n pi plus or minus alpha and belongs to z. Cos square theta is equal to cos square alpha, theta is equal to n pi plus or minus alpha and belongs to z. Tan square theta is equal to tan square alpha, theta is equal to n pi plus or minus alpha and belongs to z. ఈ రకంగా ఇవేమో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్. ఇది ఈ ఫామ్లో ఉంటే కనుక అప్పుడు వచ్చే జనరల్ సొల్యూషన్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. మనకి మామూలుగా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఉంటే అంటే ఈ ఫామ్లో ఏ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ బి సైన్ థీటా ప్లస్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు మనం వాల్యూస్ ఫైండ్ చేస్తాం, సొల్యూషన్ సెట్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఓన్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. సాల్వ్ 2 cos square theta minus √3 sin theta plus 1 is equal to 0. Given equation is 2 cos square theta minus √3 sin theta plus 1 is equal to 0. ముందర అన్నీ కూడా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఒకే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ వచ్చేటట్టుగా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఆ ఫార్ములాస్ వేసుకొని చూస్తాం. ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని పెడతాం. ఎందుకంటే మొత్తంగా అంతా కూడా ఒకేలాగా ఉండాలి, అన్ని సైన్లో లేదా అన్ని కాస్లో ఉండాలి ఆ రకం. సో విచ్ ఎంప్లాయిస్ దట్ 2 into 1 minus sin square theta minus √3 sin theta plus 1 is equal to 0. ఇప్పుడు అంతా కూడా సైన్ స్క్వేర్ ముందర ఎక్స్పాన్షన్ 2 minus 2 sin square theta minus √3 sin theta plus 1 is equal to 0. Which implies that 2 sin square theta plus √3 sin theta minus 3 is equal to 0. ఇప్పుడు ఈ √3 sin theta ని అంటే 1 కదా ఉన్నట్టు ముందర 2√3 sin theta minus √3 sin theta అన్నారు, minus 3 is equal to 0. ఇప్పుడు ఇందులోంచి కామన్ థీటా 2 sin theta కామన్ థీటా. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏంటి మిగులుతుంది, sin theta ఉంటుంది, ప్లస్ సెకండ్ పార్ట్లో √3 ఉంటుంది, అంతే కదా, కామన్ తీస్తాం కదా. మైనస్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో అంటే √3 sin theta minus 3లో √3 కామన్ తీయచ్చు కదా, ఇంక మిగిలింది ఏంటంటే sin theta ఉంటుంది, ప్లస్ √3 into √3 3 కదా, సో √3 మిగులుతుంది is equal to 0. ఇప్పుడు మళ్ళీ sin theta ప్లస్ √3 రెండిట్లో కూడా కామన్, అది కామన్ తీస్తుంది, మైనస్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటుంది 2 sin theta మైనస్ √3 is equal to 0. ఇప్పుడు sin theta ప్లస్ √3 is equal to 0, either this is equal to 0 ఆర్ సెకండ్ పార్ట్ 2 sin theta మైనస్ √3 is equal to 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ sin theta is equal to మైనస్ √3 ఆర్ sin theta is equal to మైనస్ √3 by sin theta is equal to √3. So sin theta plus √3 is equal to 0, which implies that sin theta is equal to minus √3. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది ఈ వాల్యూ 2 sin theta minus √3 is equal to 0, which implies that sin theta is equal to √3 by 2. కేస్ 1, ఇప్పుడు ఇఫ్ sin theta is equal to minus √3 అయితే అప్పుడు ఏమిటవుతుంది అంటే డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -1 కదా, అంతే కదా. సో కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్ సార్. ఇంకో కేస్ 2 చూద్దాం, sin theta is equal to √3 by 2 అంటే విచ్ ఎంప్లాయిస్ దట్ sin theta is equal to sin pi by 3, అంతే కదా, 60 degrees √3 by 2. సో కాబట్టి సొల్యూషన్ సెట్ ఎలా ఉంది, sin theta is equal to sin pi by 3 అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, sin theta is equal to sin alpha అయితే సొల్యూషన్ సెట్ ఏంటని చెప్పుకున్నాం, theta is equal to n pi plus -1 whole power n into alpha అని చెప్పుకున్నాం, n belongs to z, అదే అవుతుంది సొల్యూషన్ సెట్. Solution set is theta is equal to n pi plus -1 whole power n alpha and belongs to z. Therefore theta is equal to n pi plus -1 whole power n alpha ante enta angle pi by 3 and belongs to z. Therefore the solution of the given equation is theta is equal to n pi plus -1 whole power n into pi by 3 and belongs to z. ఈ రకంగా చేయాలి సొల్యూషన్ సెట్ ఫైండ్. అది నెక్స్ట్ solve tan theta plus 3 cot theta is equal to 5 second. Given tan theta plus 3 cot theta is equal to 5 second. ఇప్పుడు tan theta ని sin theta by cos theta అని రాద్దాం, cot theta ని cos theta by sin theta అని రాస్తాం. So which implies that sin theta by cos theta plus 3 into cos theta by sin theta is equal to 5 into secant theta అంటే 1 by cos theta, 5 into 1 by cos LCM theta తీస్తే ఈ రకంగా వచ్చింది, sin square theta plus 3 cos square theta by cos theta sin theta is equal to 5 by cos. ఇప్పుడు అది జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వద్దాం.
సింప్లైజ్ దట్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 3 కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సైన్ తీటా. ఇందాకలాగే కాస్ స్క్వేర్ తీటాని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అని రాస్తాం. ఇట్ సింప్లైజ్ దట్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సైన్ తీటా. సింప్లైజ్ దట్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి 3 మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సైన్ తీటా. ఈ 5 సైన్ తీటాని లెఫ్ట్కి తీసుకోండి. సింప్లైజ్ దట్ 2 సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఈ మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటాని మొత్తంగా లేకపోతే అటే తీసుకెళ్తాం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పట్టుకెళ్తాం. 5 సైన్ తీటా అలాగే ఉంచి ఇవన్నీ కూడా అటు పట్టుకెళ్తాం. ఎందుకంటే మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ తీటా వస్తుంది. సో అందుకని వీటన్నింటినీ కూడా అటు పట్టుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది. 2 సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 5 సైన్ తీటా మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ 5 సైన్ తీటాని ఎలా రాద్దాం? 6 సైన్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా. ఫస్ట్ రెండిట్లో కూడా 2 సైన్ తీటా కామన్ తీసేయచ్చు. కామన్ తీసేస్తే సైన్ తీటా ప్లస్ 3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండిట్లో మైనస్ సైన్ తీటా మైనస్ 3లో -1 కామన్, సైన్ తీటా ప్లస్ 3 ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రెండిట్లో మళ్ళీ కామన్ ఏంటి? సైన్ తీటా ప్లస్ 3 ఇంటూ 2 సైన్ తీటా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐదర్ సైన్ తీటా ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 2 సైన్ తీటా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రెండింటి తాలూకా ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది అంటే అందులో ఏదో ఒకటి మాత్రమే 0 అవుతుంది. అందుకని సైన్ తీటా ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కానీ ఆర్ 2 సైన్ తీటా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 ఫస్ట్ పార్ట్ ఆర్ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ సెకండ్ వన్. ఇప్పుడు కేస్ 1 చూద్దాం. సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -, ఎందుకంటే దిస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -1 1, దెర్ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. కేస్ 2 చూద్దాం. సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్. సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ని ఎలా రాయొచ్చు? సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ π/6 ఇందాకలాగే. సో సొల్యూషన్ సెట్ ఈజ్ nπ ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ ఆల్ఫా n బిలాంగ్స్ టు z. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏంటవుతుంది? π/6, అది వేస్తాం. Therefore, the solution set of the given equation is theta is equal to nπ plus -1 whole power n into π/6. n belongs to z. ఈ రకంగా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.